गुड मॉर्निंग डियर किड्स। आज मैं स्वास्थ्य संबंधित आपको कुछ जानकारी प्रदान करना चाहती हूँ। आप हर सुबह 6 बजे या 5:30 बजे उठते हैं। उठने के बाद ब्रश करते हैं और मुंह धोते हैं और कॉफ़ी, दूध या चाय पीते हैं। ठीक है बच्चों, क्या हमें सुबह उठते ही मुंह धोना जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है ना। ठीक है, वो भी जरूरी है। ब्रश करना वो भी जरूरी है और साफ सफाई करना ये तो बहुत ही जरूरी है। नहाना धोना, प्रत्येक क्षण हाथ धोना। अभी हमने कोरोना को भगाने के लिए कम से कम 10 मिनट के अंदर या 10 मिनट के बाद या 10 मिनट के बीच हमें हाथ धोना है। ठीक तरह से इसे घिस्कर हाथ धोना है। ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ। ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ। ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮುಖ ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕು। ಅದು ಬಾಡಿ ಕ್लीन ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? प्रतिनित्य स्नान ಮಾಡ್ತೀವಿ। हर रोज हम नहाते हैं, हर रोज ब्रश करते हैं और हमें दिन में 2 बार ब्रश करना है। 2-3 बार हमें हाथ मुंह पैर सब धोना है और बाहर से खेल कर आते हैं तो तब हमें सीधे बाथरूम में जाकर हमारे जो हाथ है उसे ठीक तरह से धोना है। हमारे पैरों को भी धोना है, हो सके तो नहाना भी चाहिए। ठीक है, ये तो स्वास्थ्य संबंधी अधिक से अधिक जानकारी आपके लिए एक पाठ रखा गया है। 7वां पाठ स्वास्थ्य से संबंधित एक पाठ है। ठीक है, मैं उसी के बारे में आज आपको जानकारी देने वाली हूँ। स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य दिवस, देखो ये आपका पाठ है, पेज नंबर 35 है। उसे खोलो। एक राघवन की डायरी से यहाँ पर आपको कुछ जानकारियां हैं और उससे भी पहले हम क्या करेंगे, इस पाठ में आने वाले शब्दों के अर्थ देखेंगे। शब्दार्थ। दिवस, दिवस का अर्थ क्या है? दिवस, दिन, डे अंतिवल्वा मಕ್ಕಳೇ। रोचक, रोचक का अर्थ है मजेदार। मजेदार यानी इंटरेस्टिंग। फायदे, फायदे इसका अर्थ है लाभ, लाभ। और प्रदर्शनी, प्रदर्शनी का अर्थ है नुमाइश यानी एग्जीबिशन। पेश करना, नुमाइश करना इसका अर्थ है। कीटाणु, कीटाणु। हाँ बच्चों, कीटाणु जर्म्स हम कहेंगे ना। कीटाणु छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जर्म्स हम कहेंगे। पुरस्कार, पुरस्कार का अर्थ है इनाम। पुरस्कार का अर्थ है इनाम। ठीक है बच्चों, देखो इसे शब्दों का अर्थ। पाठ स्वास्थ्य दिवस। शब्द अर्थ। दिवस
दिन, रोचक, मजेदार, फायदे, लाभ, प्रदर्शनी, नुमाइश, एग्जीबिशन, कीटाणु, छोटे छोटे कीड़े, पुरस्कार, इनाम। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ेंगे पाठ के विवरण की ओर। इसे मैं पढ़ूंगी, ध्यान दीजिए। पढ़ते पढ़ते आपको विवरण भी सुनाऊंगी। आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, उसे खोलिए, देखिए। राघवन की डायरी से स्वास्थ्य दिवस दिनांक 15/2/2018। प्रदर्शन स्वास्थ्य फेफड़े प्रयोग गंध। देखो, कल हमारे स्कूल में स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। आप यह मन में सोच रहे होंगे कि डायरी क्या है, डायरी क्यों लिखना है और उसका उपयोग क्या है। ये तो आपको बहुत ही आवश्यक है, समझना चाहिए। ठीक है, डायरी क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारे जो मिस्टेक्स रहते हैं उसे हमें नजर आते हैं। डायरी क्यों लिखना है? हमारी अच्छाई और बुराई दोनों को लिखना है, दोनों को लिखना है। जब हम उसे पढ़ेंगे तब हमारी गलतियां हमें याद होगा और अगले उस गलती जो होती रहती है उसे रुकावट आ जाती है, नहीं उसे रोक जाते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೈರಿಯನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಮತ್ತೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ, ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ತಡೆಯುತ್ತೆ। ठीक है बच्चों, डायरी से ठीक उसी तरह राघवन की डायरी से, यानी ರಾಘವನ ಒಂದು ಡೈರಿಯಿಂದ, ಆ ಒಂದು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ದಿವಸದ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ। ನೀವು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಡೈರಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಡಬೇಕು, ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಬರೆದಿಡಬೇಕು। ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಕಾರ್ಗಿಲ್ ದಿವಸ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾತ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, August 15, 15 अगस्त। आपको इसे लिख कर रखना है, तब आपको याद आएगा, याद रहेगा ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರೌಢ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬರೆದಿಡಬೇಕು। ಹಾಗೆ ಅವನು ಕೂಡ ರಾಘವನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ದಿವಸದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ, ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಆತ ತನ್ನ ಒಂದು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ। ಆ ಒಂದು ಡೈರಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಏನೇನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ। ರಾಘವನ್ की डायरी से कल हमारे स्कूल में स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ದಿವಸವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು। कैसे सब कक्षाओं के छात्रों ने शरीर और उसकी देखभाल के बारे में तरह तरह के चार्ट और मॉडल बनाए थे। ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಒಂದು ಏನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರು। ಆ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು। ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಹ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ। इस अवसर पर स्कूल में एक बहुत बड़ी प्रदर्शन भी लगाई थी। ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು। ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬಾಡಿಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ರು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು। ಆ ಎಲ್ಲ ನೇಮ್ಸು, ಪಿಕ್ಚರ್ಸು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ। बाहर के कई लोग भी आए थे, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು। उनमें कुछ डॉक्टर भी थे, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಮೆಹಮಾನ್ ಇದರಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು। एक डॉक्टर ने हमें नाक के बारे में बताया। ನೋಡಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂಗು, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಬಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಹಣೆ, ತಲೆ, ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು। ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಗಿನ ಒಂದು ಕುರಿತಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? दूसरे डॉक्टर ने दांतों के बारे में बताया और हमारे दांतों की जांच भी की। ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾಕ್ ಅಂದರೆ ಮೂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು। और एक वैद्य
उसने बताया कि ದಾಂತೋं के बारे में ಹಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. क्या बताएं? नाक के बारे में डॉक्टर का भाषण बहुत रोचक था. ನೋಡ್ರಿ, ಮೂಗಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷಣ, ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. किस तरह रोमांचनकारी था? देखो, सबसे पहले उन्होंने पूछा, अगर हम लोगों के चेहरे पर नाक न हो तो हम कैसे लगेंगे? है ना बच्चों? ಲೋಗೋಂ ಕಿ ಚೇಹರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಂತ, ಎಲ್ಲ ಜನರ ಒಂದು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೂಗು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು? ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ವೈದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. कैसे लगेंगे? सब बच्चे हंसने लगे. आप भी हंस रहे हैं ना? है ना? ನಮಗೆ ಮೂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ? ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅಜೀಬ್ ಸಾ ಕುಚ್ ಏಲಿಯನ್ ಕಿ ತರ ಲಗ್ತೆ ಹೇ, ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನ್ಯ ಗ್ರಹದ ಜೀವಿ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಿರ್ ಉನ್ಹೋನೆ ಪೂಛಾ, ಕ್ಯಾ ಸಬ್ಕಿ ನಾಕ್ ಏಕ್ ಜೈಸೆ ಹೋತಿ ಹೇ? ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹಾ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಮೂಗು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. बच्चों ने अलग अलग तरह की नाकों के बारे में बताया. बहुत हंसियां आई. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೂಗುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನಗು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. सब बच्चे और बड़े सब हंसने लगे थे और उन्होंने हमें समझाया कि हम हमेशा नाक से सांस लेते रहते हैं. ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೂಗಿನಿಂದನೇ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು. अगर नाक कभी यह काम करना बंद कर दे तो दम घुटने लगता है. ನೋಡ್ರಿ, ಮೂಗು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ, ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದೆಯೇ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯೇ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕೊರೋನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲವೇ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಗಿನ ಒಂದು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. दम घुटने लगता है और कभी जुकाम से या किसी दूसरे कारण से नाक बंद हो तो हम मुंह से सांस लेने लगते हैं. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೂಗೇನಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि नाक बंद न हो, हमेशा नाक से ही सांस ले. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕೋಶಿಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾ ಹಾ ಅಂತ ಬಾಯಿಂದ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ? ಮೂಗಿನಿಂದನೇ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಕೂಡ. ಕ್ಯೂಂಕಿ इसके दो कारण. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಮೂಗಿನಿಂದನೇ ಮಾತ್ರ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. क्योंकि एक तो यह है कि नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं और नाक के अंदर की सतह गीली सी होती है. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಗಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಮೂಗಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಕೂದಲುಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲುಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಹಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಆ ಏನು ಕೂದಲು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಹಸಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? हवा में धूल के कण और कभी बीमारी के कीटाणु होते हैं. ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಸೇವಿಸುವ ಒಂದು ವಾಯುವು ಹೇಗಿದೆ? ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೂಗಿನ ಒಂದು ಏನು ಕೂದಲುಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲುಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೀಟಾಣುಗಳು, ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಣಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲುಗಳು ಇರ್ತವೆ. और उनको ए बाल अंदर जाने से रोक लेते हैं. ನೋಡ್ರಿ, ಅವು
ಅವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತವೆ, ನಿಯಂत्रिಸ್ತವೆ, वो रोकते हैं और ये धूल के कण और कीटाणु नाक में ही चिपक जाते हैं. ನೋಡಿ, ಆ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕೀಟಾಣುಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಧೂಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಒಂದು ಏನು ಕೂದಲಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮುಖ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಸೀನುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಒಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಕಹಿ ಗಲ್ತಿ ಸೆ ये अंदर जाने लगे तो छींक आ जाती है. ನೋಡ್ರಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವೇನಾದ್ರೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖಾರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೂಗಿನ ಅದೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀನ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ಅದನ್ನ. ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಆಧಾರ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಚೀಕ್ ಸೆ ये सब बाहर निकल जाते हैं. ಅವೇನಾದ್ರೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೀತಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ठीक उसी तरह हमें हमारे नाक की सुरक्षता की ओर ध्यान देना है. और नाक से सांस लेने का दूसरा कारण यह है, पहला कारण ये हुआ नाक से जो अंदर कीटाणु जाते हैं और छोटे छोटे धूल कण हम कहेंगे, जो धूल के कण रहते हैं वो अंदर न जाने के लिए वहां पर एक रुकावट, हमारे छोटे छोटे बाल रुकावट बनकर हमें बहुत ही आरोग्य से रहने की जो चीजें हैं उसे हमें व्यवस्थित करते हैं. और दूसरा कारण क्या है कि नाक से हवा कुछ गर्म होकर फेफड़ों में जाती है. नाक से कुछ हवा गर्म होकर फेफड़ों में जाती है. ಫೇಫಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ವಾಯು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ. ಏಕದಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟಾಣುಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಧೂಳಿಕಣಗಳು ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳಗೆ ದೇಹವನ್ನ ತಲುಪ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತಲುಪಬಾರ್ದು, ಅದು ಡೇಂಜರಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಧೂಳಿಕಣಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೂಗು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಉಷ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾಯುವನ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मुंह से अंदर जाने वाली हवा ठंडी होती है, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती. ಅದ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಬಾಯಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಬಾಡಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕವೇ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ. इसलिए हमेशा नाक से ही सांस लेनी चाहिए और नाक को साफ रखने के लिए अपने ही रुमाल का प्रयोग करना चाहिए. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಗು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಗನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಚಿಪ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಶೀತಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಮೂಗಿಗೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕರ್ಚಿಪ್ಪನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. हमारे ही एक कर्चीफ का या रुमाल का इस्तेमाल करना है. किसके लिए? मुंह को बंद रखने के लिए, नहीं मुंह में जो छिपने के लिए, जो दूसरों को वो पहुंच न जाए. ऐसे जो ಏನು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇದು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ನಾವು ಸೀತಾಗ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರುಮಾಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು. साथ ही छींकते समय हमेशा रुमाल या हाथ अपनी नाक के सामने रखना चाहिए. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀತಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮೂಗಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ರುಮಾಲನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕೈಯನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಾರ ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕರ್ಚೀಫನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಹರಡ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. फिर डॉक्टर ने पूछा नाक से और क्या क्या फायदे हैं. ಮತ್ತೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ಏನೇನು ಇದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ವೈದ್ಯರು. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು उपयोगಗಳಿವೆ, उपयुक्तತೆಗಳಿವೆ. एक लड़की ने बताया कि नाक से हम सूंघते हैं.
ನೋಡ್ರಿ, ಮೂಗಿನಿಂದ ನಾವು ವಾಸನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೂಗು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ. डॉक्टर ने कहा इससे हमें आसपास फैली गंधी बिना कोशिश किए अपने आप मालूम हो जाती है, और कहीं कुछ जल रहा है तो या गैस फैली रही हो तो तुरंत पता चलता है कि वहां पर वह जो फैला हुआ जो सूंघ है वह अच्छी है या बुरी. ಅದು ಸುವಾಸನೆ ಆಗಿದೆನಾ ಅಥವಾ ದುರ್ಗಂಧನ ಅಥವಾ ಸುಗಂಧನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗಂದಗಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಡರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅದೇನು ಹೊಲಸು ವಾಸನೆನ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆನ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವಾಸನೆನ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಗು ಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बहुत सी चीजों को उनकी गंध से पहचान लेते हैं, जैसे नींबू, संतरा, आम, आचार. ಬಹಳಷ್ಟುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಮೂಲಕವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ನೀಂಬು, ಸಂತರ ಫಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಫಲ್, ಆಮ್ ಫಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೂಗಿನಿಂದ. ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಏಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. गंध से हमें चीजों के स्वाद का भी पता चलता है कि यह चीज खट्टी है या मीठी. गंध सुगंध से, सुगंध या दुर्गंध ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ವಾಸನೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಅದು ಖಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಮೀಠಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ उसकर ನಮ್ಮ ಮೂಗು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. किसी भी समय यह सूंघते सूंघते यह पहचान लेती है. इस प्रकार नाक हमारे लिए बड़े काम की चीज है. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂಗು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. इसे साफ रखना, इसे बंद न होने देना और हमेशा नाक से सांस लेना बहुत जरूरी है. ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಬಂದ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೂಗಿನಿಂದನೇ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ 3 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. इसके बाद दांतों के डॉक्टर ने दांतों के बारे में बताया. ನೋಡ್ರಿ, ಇದಾದ ನಂತರ ಮೂಗಿನ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಹಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು, ದಂತ ವೈದ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಂತ ಒಂದು ಶುದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. दांतों के बारे में बताया कि हमारे मुंह में अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಲ್ಲುಗಳಿರ್ತವೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ದಂತ ಪಂಕ್ತಿಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅವು ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ದೊಡ್ಡ ಹಲ್ಲು, ಚಿಕ್ಕ ಹಲ್ಲು, ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಹಲ್ಲು, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲು ಅಥವಾ ದಂತ ಹಲ್ಲು, ಇದೇನು ಆನೆ ಒಂದು ಕೋರೆ ತರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಲ್ಲು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. और काटने के लिए अलग, चबाने के लिए अलग और छीलने के लिए अलग प्रकार के दांत होते हैं. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಕಾಟ್ನೆ ಕೆಲಿ, ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಹಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿರ್ತವೆ. ಚಬಾನೆ ಕೆಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಗಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿರ್ತವೆ. और छीलने के लिए अंदर उसे क्या है, अंदर दबाने के लिए, अंदर उसे भेजने के लिए, यानी जो हमारे मुंह में जो आहार या अन्न या जो भी हम खाते हैं उसे अंदर भेजने के लिए, हमारे देह के अंदर भेजने के लिए अलग से दंत हैं. अगर हम अपने दांतों को ठीक से साफ नहीं करते तो दांत खराब हो जाते हैं. ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹುಳು ಹಿಡಿಯುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಖರಾಬ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೇ और मुंह से दुर्गंध आने लगते हैं. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಬಾಯಿಯಿಂದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗುಜ್ಜಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಕಭಿ ಕಭಿ ಮಸೂಡೋं से भी खून निकलता है. ನೋಡ್ರಿ, ಕಭಿ ಕಭಿ ಹಮಾರೆ ಮಸೂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕರ್ತೀವಿ, ವಸುಡುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಸಡುಗಳು, ಆ ವಸುಡುಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಲ್ಲು ರಕ್ತ ಸುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುವುದುಂಟು. लगता है कि और जब दांत में दर्द होने लगे तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है.
ಯಾವಾಗ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಶುರುವಾತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಹಲ್ಲು. ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜಗದು ಒಳಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಲ್ಲು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ನುರಿಸಿ ಕಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು? ಹಲ್ಲಿಂದು. ಆ ಹಲ್ಲು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಡೀ ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಸರಿ ಇರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಗುಳುಗುಳು ನುಂಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಲ್ಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಒಸಡುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಸಡುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಹಲ್ಲುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ? ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಗಜ್ಜರೆ ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅಂತ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ತಿಂತಾ ಇರಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಜ್ಜರಿ, ಒಂದು ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೂಡ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗರು ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನುರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಒಂಥರ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಾಲಿಗೆಯ ಒಂದು ಸವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾಲಿಗೆಯ ಒಂದು ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಗಜ್ಜರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಒಸಡುಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಒಸಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಹಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಂತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನು ಕ್ರಮಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ನಿಯಮಗಳೇನಿವೆ, ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಿಯಮಗಳಿವೆಯಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟೋ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ, 93, 98, हन अज्जा अज्जी। ठीक हमें हमारे दांतों को भी सुरक्षित रखना चाहिए, इसलिए दांतों को दिन में 2 बार सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जरूर साफ करना है. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನೈಟು ಮಲಗೋಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಾನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಕುಲ್ಲಾ ಕರ್ನ ಚಾಹಿಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಉಗುಳಬೇಕು ಊಟ ಆದ ನಂತರ. ಸಾಫ್ और सुंदर दांत अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी उतने ही जरूरी है जितने सुंदरता के लिए. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿವೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. इसके बाद हमारे प्रधान आचार्य का भाषण हुआ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. अंत में प्रदर्शनी में सबसे अच्छे मॉडल और चार्ट बनाने वाले बच्चों को भी पुरस्कार दिए गए. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ मॉडल ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. इस तरह हम दांत और नाक की सुरक्षता के लिए हमें ऐसे क्रम को अपनाने चाहिए. ठीक है बच्चों, इस वीडियो कक्षा के साथ इस पाठ को मैं समाप्त करती हूँ. अगली वीडियो कक्षा में और नए पाठ के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए थैंक यू.